નમસ્કાર, ન્યૂઝ સિટીન ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું મિત્તલ ખાણીયા। મહત્વના સમાચારો પર નજર કરીએ તો કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની અટકાયત કરવામાં આવી છે। મહિપાલસિંહ મકરાણાની અટકાયત કરાઈ છે। અમદાવાદના બોપલ જતા મકરાણાને અટકાવાયા હતા। મહિપાલસિંહ મકરાણાને બોપલ જતા અટકાવાયા હતા, ત્યારે મકરાણા સાથે કરણી સેનાના કાર્યકરોની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે। અગાઉ ક્ષત્રિય મહિલા આગેવાન પ્રજ્ઞાબાએ સોશિયલ મીડિયામાં ચીમકી ઉચ્ચારતા બોપલમાં તેમના નિવાસસ્થાને બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો। રૂપાલા વિવાદમાં આજે સવારે જ કરણી સેના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણા અમદાવાદ આવ્યા છે અને તેઓ બોપલમાં પ્રજ્ઞાબાને મળવા જતા હતા અને તે સમય દરમિયાન તેમની અટકાયત કરાઈ છે। દ્રશ્યો આપણી સામે આવ્યા છે કે જ્યારે અટકાયત કરવામાં આવી, મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો અને યુવાનો પણ ઉપસ્થિત હતા। ત્યારે આજે સવારે જ મહિપાલસિંહ મકરાણા અમદાવાદ આવ્યા છે અને તે સમય દરમિયાન તેઓની અટકાયત કરાઈ છે। हमारा प्रचार जहां राजकोट में जोर शोर से होगा, हमारा 50 गुना ज्यादा होगा। ये केवल राजकोट करेंगे, हम पूरे देश में करेंगे। रूपाला जी ने कहा है वो सब पाटीदारों को साफा पहन के आए और फिर वो उम्मीदवारी अपना नामांकन भरने जाने की बात करी उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ कोई भी समाज ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होगा। पाटीदार एक जाति नहीं है, राजपूत एक जाति नहीं है, व्यवस्था है। हम पाटीदारों के साथ है, पाटीदार हमारे साथ है। अगर वो जातिवाद का कोई कार्ड खेलना चाहता है तो यही हार्दिक पटेल था, पाटीदार था, उसके साथ ये महिपाल मकराणा खड़ा था और राजपूत खड़ी थे जब उसको तड़ीपार इस गुजरात की धरती से किया गया। 6 महीने राजस्थान रहा हार्दिक पटेल। ये महिपाल सिंह था जो वहां पे नजरबंद होने के बावजूद हमने उनकी नजरबंदी तुड़वाई थी हार्दिक पटेल की, चाहे पूछ लीजिएगा जाके, और बकायदा बोला था पूरे राजस्थान में घूमिए, हम आपके साथ हैं। तो पाटीदार अगर किसी को लगता है, किसी भाई को, युवा को, कि ये कार्ड ऐसे घृणित व्यक्ति जो महिलाओं के लिए गलत बोलता हो, वो ना कोई पाटीदार हो सकता है, ना कोई राजपूत हो सकता है। चाहे क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति होता ना तो भी मुंह तोड़ जवाब देते। और बकायदा ऐसे लोग समाज में घृणित लोग हैं। महिलाओं की जो सम्मान, चरित्र हरण, किसी भी महिला का चरित्र हरण करने के बाद आपको लगता है कहीं माफी की गुंजाइश होती है? माफी की गुंजाइश नहीं है। हम बड़ा दिल तब रखते हैं जब बात कोई पुरुष पे आती, बात हमारे समाज के कोई पुरुष पे बोली होती तो हम लोग बकायदा माफ कर देते, पर बात हमारे महिला के चरित्र पे दाग करके लगाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर अभी बीजेपी मूड में नहीं लग रही है कैंडिडेट को बदलने के लिए, क्या कहेंगे आप? मूड बनाना ही तो हमको आता है। किस तरह से बनाएंगे? किस तरह से मूड बनाएंगे? कमल का फूल हमारी भूल, जिस कमल के फूल को सर पे बिठाया उसको भूल भी बताया जा सकता है। कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा देने हम लोग नहीं आए हैं, पर मैं बोल रहा हूँ अगर मूड नहीं बनेगा तो मूड बनाया जाएगा। मैं यही हूँ जब तक इसको नहीं हटाते, पूरा समाज हमारा यही है। और ये किसको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं ये भी तो दिखाऊंगा पूरे देश में। इनको मालूम नहीं है कि गिरफ्तार मुझे बिठाने का, गिरफ्तारी का मतलब क्या है। कभी कोई उल्लू को बिठाया होगा? करणी सेना को बिठाना न इनके बस की बात है और न इनके दायरे में आता है। डर या खौफ लग रहा है? अब क्या मालूम डर है या खौफ हो, वो तो आपको दिख रहा है सब कुछ क्या क्या है। मुझे तो मैं इनसे लड़ना चाह रहा हूँ और हमारी मानसिकता भी नहीं है कि मैं प्रशासन से लड़ूं। हमारी तो मानसिकता सीधी सीधी हमारी बहन से मुलाकात हो। महिपाल सिंह मिलने दिया नहीं जाएगा तो क्या करेगी करनी चाहिए? अजय अभी तो हाल देखिए क्या होता है क्या नहीं, क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा। मैं तो यही तो रीजन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिया जाएगा। मेरी बहन को एक भाई से नहीं मिलने दिया जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? आपको लगता है कोई न्याय है? देखते हैं कहाँ दिक्कत है। તો અમદાવાદમાં પ્રજ્ઞાબાને મળવા આવેલી મહિલાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે। બોપલમાં પ્રજ્ઞાબાને મળવા પહોંચી હતી તમામ મહિલાઓ, ક્ષત્રિય મહિલાઓને પોલીસે અટકાવી છે। જેના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે। ક્ષત્રિય મહિલાઓને પોલીસે અટકાવી છે અને આ સાથે જ પ્રજ્ઞાબાને મળવા તમામ મહિલાઓને રોકવામાં આવી છે। આ તમામ મહિલાઓ પ્રજ્ઞાબાને મળવા માટે પહોંચી હતી। સંવાદદાતા વિભુ જોડાઈ ચૂક્યા છે સ્થળ પરથી। વિભુ, આ તમામ મહિલાઓ જે પ્રજ્ઞાબાને મળવા પહોંચી હતી પણ હાલ તેઓની અટકાયત અટકાવવામાં આવી રહી છે, તમામ મહિલાઓને મળવા માટે રોકવામાં આવી રહી છે।
મિત્તલ, પ્રજ્ઞાબા છે તેઓએ કહ્યું હતું કે આજે કમલમ ખાતે વિરોધ કરવા જવાના હતા, પરંતુ સવારથી પ્રજ્ઞાબાને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે. બોપલના અમે સમર્પણ બંગલા ઉપર છીએ કે જ્યાં 17 નંબરનો બંગલો છે, ત્યાં પ્રજ્ઞાબા અત્યારે છે અને પ્રજ્ઞાબાને જે લોકો મળવા આવે છે તેને દૂર રાખવામાં આવે છે. પ્રજ્ઞાબાને મળવા જવા માટેની પરમિશન આપવામાં નથી આવતી. જે મહિલાઓ છે કે જે પ્રજ્ઞાબાને મળવા માટે આવી છે તેમને પણ અહીં દૂર બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે. પોલીસની નજર નીચે તેઓને અહીં બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે કે અહીં જે પણ લોકો આવે છે તે પ્રજ્ઞાબાને નજરકેદ કર્યા બાદ કોઈ પણ વ્યક્તિને મળવા દેવામાં આવતા નથી. દૂર રાખવાનો પ્રયાસ છે તે પોલીસ કરી રહી છે. સાથે જ જે અત્યારે કહી શકાય કે કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલ સિંહ પણ અહીં આવ્યા હતા જે પ્રજ્ઞાબા છે તેને મળવા માટે, પરંતુ તેઓને પણ અટકાયત છે તે કરી લેવામાં આવી છે અને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશન પર લઈ જવામાં આવ્યા છે. એટલે કે આખા દિવસનો આ ઘટનાક્રમ રહ્યો છે. 4 વાગ્યાનો જે સમય આપવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ વિરોધ કરવા જવાના છે, પરંતુ પોલીસનો બંદોબસ્ત વહેલી સવારથી જ ગોઠવાઈ ગયો છે. પ્રજ્ઞાબાને કોઈને મળવા દેવામાં આવતા નથી અને જે પણ લોકો આવે છે તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ છે તે આ બંગલા ઉપરથી કરવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત હજુ પણ અહીં યથાવત છે. બિલકુલ વિભુ, આભાર માહિતી બદલ. તો પોલીસનો બંદોબસ્ત યથાવત છે. તમામ મહિલાઓને અટકાવાઈ છે. બોપલમાં પ્રજ્ઞાબાને મળવા માટે આ તમામ મહિલાઓ પહોંચી હતી, પરંતુ હાલ તેઓને તમામ મહિલાઓને અટકાવાઈ રહ્યા છે. એટલે કે મળવા જવાથી રોકવામાં આવી રહ્યા છે તમામ મહિલાઓને. આ ક્ષત્રિય મહિલાઓ કે જે પ્રજ્ઞાબાને મળવા પહોંચેલી છે. તો બીજી તરફ બોપલમાં જે મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય આગેવાનો પહોંચ્યા અને જે વિવાદ છે તેને લઈને હાલ ક્ષત્રિય સમાજ લડી લેવાના મૂડમાં છે. રાજકોટમાં ક્ષત્રિય સમાજ પણ રોષે ભરાયેલો છે. તો બીજી તરફ આજે અમદાવાદમાં પણ જે બોપલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પણ પહોંચ્યા છે. દ્રશ્યો જે સામે આવ્યા છે જેમાં તમામ ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાઓ, ક્ષત્રાણીઓ હાલ પહોંચી છે બોપલ ખાતે. પ્રજ્ઞાબાને જે નજરકેદમાં રાખવામાં આવ્યા છે તે મહિલાને પ્રજ્ઞાબાને મળવા માટે આ તમામ મહિલાઓ પહોંચી હતી, પરંતુ તમામ મહિલાઓની હાલ અટવા જવાથી રોકવામાં આવી રહી છે, અટવાઈ છે. મહત્વનું છે કે ક્ષત્રિય સમાજની આ તમામ બહેનો કે જે હાલ મેદાને ઉતરી છે. બંને દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં એક તરફ તમામ જે આગેવાનો છે કે જેઓની અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે, મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પણ પહોંચ્યા છે. તો બીજી તરફ ક્ષત્રિય મહિલાઓ પણ હવે મેદાને ઉતરી છે, પરંતુ પોલીસ બંદોબસ્ત પણ પૂરતો ગોઠવાયો છે. આજે સાંજ જે રેલી છે તેને લઈને પણ હાલ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે, કારણ કે એક આહવાન ક્ષત્રિય સમાજની બહેનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે કે મોટી સંખ્યામાં રેલીમાં જોડાઓ. પરંતુ હાલ પ્રજ્ઞાબાની જે પ્રમાણે અટકાયત કરવામાં આવી છે તે પ્રજ્ઞાબાને મળવા માટે તમામ બહેનો પહોંચી છે, પરંતુ મળવા દેવામાં નથી આવ્યા. હાલ જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે જે પ્રમાણે અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું કે મોટી સંખ્યામાં બહેનો હજુ પણ પહોંચી રહી છે અને તમામ ક્ષત્રિયોનો અત્યારે એક જ સૂર છે કે રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરો, તે સિવાય અમે નથી માનવાના, કોઈ સમાધાન નથી થવાનું, તેવી એક હઠ છે, તેવી એક જીદ છે આ સમાજની. અને ક્ષત્રિય સમાજ હાલ રોષે ભરાયેલો છે અને ન માત્ર હવે આ વિવાદ ગુજરાત પૂરતો રહ્યો છે, ગુજરાત બહાર પણ તેના છાંટા ક્યાંક ઉડ્યા છે. અને ક્ષત્રિય સમાજના જે આગેવાનો છે તે સતત રાજકોટ પણ આવી રહ્યા છે, બેઠકો કરી રહ્યા છે અને ક્યાંક એવો પ્રયત્ન. ફરી એકવાર સંવાદદાતા વિભુ જોડાઈ ચૂક્યા છે. વિભુ, હાલ ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે, કેવા દ્રશ્યો છે ત્યાંના? મિત્તલ, અત્યારે અમે તમને લઈ જશું સમર્પણ જે બંગલો છે કે 17 નંબરમાં પ્રજ્ઞાબેન અત્યારે નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાં જે લોકો મળવા આવી રહ્યા છે, પોલીસનો સાથે જ બંદોબસ્ત છે તે ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. વહેલી સવારથી જ, એટલે કે ગઈ રાતથી જ જો કે પ્રજ્ઞાબાની મુવમેન્ટ ઉપર પોલીસ દ્વારા ધ્યાન રાખવામાં આવતું હતું અને અહીં જે સમાજના લોકો છે તે પણ મળવા આવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ મળવા જવા માટે પરમિશન આપવામાં નથી આવતી. બંગલા ઉપર નજરકેદ કરી દેવામાં આવ્યા છે, પોલીસનો બંદોબસ્ત છે તે રાખવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ 17 નંબરના બંગલો છે કે જ્યાં અત્યારે પ્રજ્ઞાબા છે કે તેમને
નજરકેદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તેઓની માંગ એક જ છે કે રૂપાલાની ટિકિટ છે તે કાપ રદ કરી દેવામાં આવે. જ્યારે સમાજના અન્ય લોકો અહીં આવતા હતા તેઓની સાથે જ્યારે વાત થઈ છે ત્યારે પણ તેઓએ કહ્યું છે કે તેમને રૂપાલાથી જ પ્રોબ્લેમ છે. એમનું નિવેદન જે આવ્યું છે તેના બાદ તેઓ એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમને હટાવી દેવામાં આવે, ટિકિટ કાપી દેવામાં આવે. કોઈ પણ બીજા પાટીદારની ટિકિટ આપે તો એ સમાજને વાંધો નથી, પરંતુ એક માંગ ઉપર તેઓ અડગ રહ્યા છે. અને અત્યારે પણ આપ જોઈ શકો છો કે જે 4 વાગ્યાનો સમય આપ્યો હતો કે 4 વાગે તેઓ વિરોધ કરવા જવા માટે રવાના થવાના હતા, પરંતુ વહેલી સવારથી જ પોલીસનો બંદોબસ્ત છે તે ઘર ઉપર રાખી દેવામાં આવ્યો છે, નજરકેદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અંદર પણ પોલીસનો બંદોબસ્ત છે કે જે પ્રજ્ઞાબા છે તેની આસપાસ પણ પોલીસ યથાવત રાખવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી આ જે મામલો થાળે ન પડે ત્યાં સુધી પણ પોલીસ આ બાબતે મુવમેન્ટ ઉપરથી ધ્યાન રાખી રહી છે. સાથે સાથે જે અહીં જે આગેવાનો આવે છે, મહિલાઓ આવે છે, તો તેમને પણ બહાર જ અટકાવી દેવાનો પ્રયાસ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે. કારણ કે આખો મામલો વધારે વકરે નહીં, શાંત થાય તે માટે પણ અનેક વખત અપીલ કરવામાં આવી છે કે હવે રૂપાલાને માફી કરી દે, પરંતુ સમાજ ક્યાંક અડગ છે કે આ મુદ્દા ઉપર છે તો તેઓ માફ કરવા માંગતા નથી. રૂપાલાની ટિકિટ છે તે રદ કરવાની માંગ સાથે તેઓ અડગ છે. અને હવે અત્યારે પણ જે મહિપાલસિંહ હતા તેની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે, પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા છે. તો અહીં પણ જે બહેનો આવ્યા હતા તેને પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. જે સાંજે જે રેલી થવાની છે તેને લઈને શું આપની પાસે જાણકારી મળી રહી છે? કારણ કે વિવાદ જે વકરી રહ્યો છે, હવે ઘર ઘરથી ક્ષત્રિય સમાજ ક્યાંક આગળ આવી રહ્યો છે. બિલકુલ, અત્યારે જે રેલી કે કશું નહીં થાય અહીંથી તો કશી મુવમેન્ટ નથી થવાની. કારણ કે જે પ્રજ્ઞાબા છે કે પ્રજ્ઞાબા જે ખુદ જવાના હતા તેમને જ નજરકેદ કરી લેવામાં આવ્યા છે. તેમની આગળ 4 થી 5 બહેનો અંદર પણ છે કે જેઓને તમામને નજરકેદ કરી અને વહેલી સવારથી જ બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે. તેમની મુવમેન્ટ ઉપર સતત ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. તેમને જે પણ લોકો આવે છે તેમને દૂર રાખવામાં આવી રહ્યા છે તેમને મળવા માટે. પરંતુ ઘણી બધી બહેનો હતી કે જેઓ પ્રજ્ઞાબાને સમજાવવા માટે આવ્યા હતા કે તેઓ આ રીતે વિરોધ ન કરે. જે સમાજના અગ્રણીઓ છે તે પણ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવા માટે અહીં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જે પણ લોકો આવે છે તેને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે કે રેલી હવે નહીં થાય, કારણ કે પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આ મુવમેન્ટ ઉપર હવે સતત ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. જે 4 વાગ્યાની વાત હતી કે 4 વાગે તેઓ જવાના છે વિરોધ કરવા, પરંતુ અત્યારે નજરકેદમાં જ તમામ લોકોને રાખવામાં આવ્યા છે કે જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર તેઓએ નિવેદન આપ્યું હતું કે તેઓ વિરોધ કરવા જવાના છે. તમામની ઉપર અત્યારે પોલીસ નજર રાખી રહી છે. જી વિભુ, આપ જોડાયેલા રહેશો. તો હાલ દ્રશ્યો જે સામે આવી રહ્યા છે, બોપલમાં પ્રજ્ઞાબાને મળવા મહિલાઓ પહોંચી છે. અમારી બહેનોને મળવું એ કોઈ ગુનો છે? કોઈ રેલીમાં ભાગ લેવો એ કોઈ ગુનો છે? એટલે આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે આના ઉગ્ર પ્રત્યાઘાતો પડે એ પહેલા સરકાર તાત્કાલિક બિન તોહમત મહિપાલસિંહ મકરાણાને છોડે એવી હું વિનંતી કરું છું. અમારી બહેનોને મળવું એ કોઈ ગુનો છે? કોઈ રેલીમાં ભાગ લેવો એ કોઈ ગુનો છે? એટલે આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે આના ઉગ્ર પ્રત્યાઘાતો પડે એ પહેલા સરકાર તાત્કાલિક બિન તોહમત મહિપાલસિંહ મકરાણાને છોડે એવી હું વિનંતી કરું છું. અમારી તો બીજી તરફ રાજકોટમાં ક્ષત્રિય સમાજની કોર કમિટીની બેઠક મળી છે. ગરાસિયા બોર્ડિંગમાં મળેલી આ બેઠકમાં સંકલન સમિતિના કોર કમિટીના 16 સભ્યો હાજર રહ્યા છે. રમજુબા જાડેજા, કરણસિંહ ચાવડા, વાસુદેવસિંહ ગોહિલ, તૃપ્તિબા રાઓલ, ડોક્ટર રુદ્રદત્તસિંહ ઝાલા સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. તો 2 કલાક સુધી ચાલેલી આ બેઠકમાં આગામી સમયમાં કયા પ્રકારની રણનીતિ ઘડવી તે અંગે ચર્ચા થઈ છે. બેઠક બાદ કરણસિંહ ચાવડાએ તમામ સમાજને આ ધર્મયુદ્ધમાં જોડાવા માટે અપીલ કરી છે. તેમજ રવિવારે ધંધુકામાં યોજાનાર વિશાળ સંમેલનમાં હાજર રહેવાનું પણ આહ્વાન કર્યું છે. સાથે આ સ્વયંભૂ આક્રોશ છે, કોઈ રાજકીય ચળવળ નથી. આગામી સમયમાં રાજકોટમાં પણ સંમેલન યોજાશે તેવું જણાવ્યું છે અને આગામી સમયમાં રેલી પણ થશે તેવું આહ્વાન કર્યું છે. રાજકોટ બેઠક ઉપર 400 ઉપરાંત ઉમેદવારો, એમાં જે સમાજ અમારી સાથે જોડાવા તૈયાર હોય, ના કેવળ ક્ષત્રિય સમાજ, 400 ઉમેદવારી પત્રો ભરાવાના છે.
અને એનું પણ અમે નક્કી કરી લીધું છે. તો રાજકોટમાં અમે સંમેલન કરવાના છીએ, પણ એ અમારી ગુપ્ત રણનીતિનો ભાગ છે. એટલા માટે જ્યારે પણ નક્કી કરવાનું થશે ત્યારે અમે આપ સૌ મીડિયાના મિત્રને જણાવીશું. પોતાનો સ્વાર્થ ખાતર, પોતાની સત્તા માટે સત્તાને ક્ષત્રિય સમાજ સામે કરે છે. એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? આજની અમારી જે રણનીતિ ઘડાણી છે એ ચૂંટણીની 12 તારીખ ફોર્મ ભરાય ત્યાં સુધીની, પછીની અમે તમને જાહેર કરશું કે 12 પછી 100% રૂપાલા સાહેબને જવું પડશે. એવી રણનીતિઓ અમે ઘડવાના છીએ. રાજકોટ રેલીમાં ભાગ લેવા મોરબી રાજપૂત સમાજના અગ્રણીઓ રવાના થયા છે. મોરબી કરણી સેના અને રાજપૂત સમાજના અગ્રણીઓએ નારા લગાવી એક જ માંગ કરી હોવાની વાત કરી છે કે રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરો. ગોંડલના શેમડા ખાતે આયોજિત બેઠકમાં હાજર રહેનાર મોરબીના રાજપૂત અગ્રણીઓ રેલીમાં જોડાવા રવાના થયા છે. જે ટિકિટ પાછી જ્યાં લગી નહીં લઈએ ત્યાં લગી આ લડત ચાલુ રહેશે. અને અત્યારે ગાંધીજીના માર્ગે જ અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ. અમારે કોઈ ઉગ્ર કાંઈ બીજું કાંઈ છે નહીં, પણ એને સમજીને ખરેખર એને સામેથી એમને જ કહી દેવું જોઈએ કે ભાઈ હવે મારે નથી લડવું. આજ રોજ અમે અત્યારે સર્કિટ હાઉસ ખાતે કરણી સેના રાજપૂત સમાજ એકઠો થયેલો છે. કારણ કે કરણી સેના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણા જે રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં રાજકોટ મુકામે આવી રહ્યા છે, તેમના અધ્યક્ષ સ્થાને આજ રોજ અમે રાજકોટ આવેદનપત્ર સાહેબને આપવાના હોય એની રેલી માટે અમે સર્વ ક્ષત્રિય સમાજ આજ રોજ અત્યારે સર્કિટ હાઉસે મોરબીથી રાજકોટ જવા માટે રવાના થઈ રહ્યા છે. જામનગરમાં રૂપાલા સામે રાજપૂત સમાજનો રોષ જોવા મળ્યો. હાલાર જિલ્લા રાજપૂત સમાજના લોકો રેલી યોજી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું અને રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માંગ કરી. 800 થી 1000 જણની રેલી સાથે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવવા આવ્યા હતા અને કલેક્ટર સાહેબે અમારું આવેદનપત્ર સ્વીકાર્યું છે અને સરકાર સુખદાનો અંત આવે એવો નિર્ણય લે એવી અમારી માંગ છે અને રૂપાલા સાહેબની ટિકિટ રદ કરશે એવું અમારું માનવું છે. રૂપાલાના નિવેદનને લઈને ક્ષત્રિય સમાજમાં આક્રોશ હજુ પણ યથાવત છે. હવે અમરેલીના સાવરકુંડલામાં પણ સમસ્ત ક્ષત્રિય સમાજ તરફથી પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર અપાયું છે. પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માંગ પર ક્ષત્રિય સમાજ હજુ પણ અડગ છે. અમારી કોઈ ટિકિટની માંગણી નથી કે અમારે ટિકિટ જોઈએ છે, પરંતુ અમારી તો માંગણી એ છે કે ઉમેદવાર કોઈ પણ હોય, એમના સગા ભાઈ હોય તો પણ એમને ચૂંટાવી આપવાની જવાબદારી રાજપૂત સમાજની છે. ત્યારે એક જ વ્યક્તિને કારણે આટલા દિવસોથી આખા દેશમાં રોષ હોવા છતાં શા માટે આટલી મોડું કરવામાં આવે છે?